ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਿਵਿਕਸ ਦਾ ਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਪਾਠ 24 ਸੰਸਦ ਬਣਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ हेठ लिखे प्रश्न दे उत्तर 1 तो 15 शब्दों विच दिओ। पहला प्रश्न संसद दे शब्दी अर्थ लिखो। उत्तर संसद अंग्रेजी शब्द पार्लियामेंट दा अनुवाद है। यह अंग्रेजी शब्द फ्रांसीसी भाषा दे शब्द पार्लर तो लिया गया है जिसका अर्थ है गलबात करना। इस प्रकार संसद एक अजिही संस्था है जिथे बैठ के लोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषय ते गलबात करते हैं। दूजा प्रश्न सरकार संसद प्रति किवें जवाबदेह है। उत्तर सरकार अपने सारिया कामां अते नीतियां लई संसद के प्रति जवाबदेह हुंदी है। सरकार उस समय तक अपने अहुदे ते रह सकती है जदों तक उस संसद विधान मंडल का बहुमत प्राप्त रहता है। तीजा प्रश्न संसद विच कानून किवें बनता है। उत्तर सधारण बिल नूं संसद के किसी भी सदन विच पेश किया जा सकता है। दोनों सदनां विच पास होने तो बाद बिल नूं राष्ट्रपति की मंजूरी लई भेज दिता जाता है। राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाते बिल कानून बन जाता है। चौथा प्रश्न लोक सभा चोणां तो बाद सरकार किवें बनती है। उत्तर लोक सभा चोणां तो बाद राष्ट्रपति के सदे ते बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल सरकार बनाउंदा है। जेकर किसी भी दल नूं स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होवे तां गठबंधन सरकार होंद विच आउंदी है। पंजवां प्रश्न संसदीय सरकार दीयां प्रमुख विशेषताएं लिखो। उत्तर नाम मात्र अते वास्तविक कार्यपालिका विच अंतर कार्यपालिका अते विधान मंडल विच डूंगा संबंध उत्तरदायी सरकार प्रधानमंत्री की प्रधानता विरोधी दल नूं कानूनी मानता कार्यपालिका की अनिश्चित अवधि। छेवां प्रश्न लटकदी संसद तो की भाव है। उत्तर जदों संसद विच दो या दो तो वधेरे राजनीतिक दलों की आपस विच मिलकर सरकार बनती है तो उसनूं लटकदी संसद आखदे हन। इस तरह की सरकार घट गिनती सरकार आखवाउंदी है। अगे हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 50 तो 60 शब्दों विच दिओ। पहला प्रश्न भारत विच संसदीय शासन प्रणाली ही क्यों लागू की गई। उत्तर भारत विच हेठ लिखे कारणों करके संसदीय प्रणाली लागू की गई है। पहला लोकां नूं संसदीय प्रणाली का ज्ञान भारतीय लोग संसदीय प्रणाली तो जाणू हन। इस नूं सर्वोत्तम सरकार मन्निया गया है। देश विच 1861 1892 1919 ते 1935 के कानूनों द्वारा संसदीय सरकार की ही स्थापना की गई सी। संविधान सभा के मैंबरों द्वारा समर्थन भारतीय संविधान निर्मातावां ने भी संसदीय शासन का समर्थन किया सी। संविधान सभा की मौसादा कमेटी के प्रधान डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा सी कि इस प्रणाली विच जवाबदेही अते स्थिरता दोवें गुण पाए जाते हैं। इसलिए संसदीय सरकार ही सब तो वधिया सरकार है। जवाबदेही ते आधारित भारत सदियां तक गुलाम रहा है। इसलिए देश नूं अजिही सरकार की लोड़ सी जो जवाबदेही की भावना ते आधारित होवे। इसे कारण संसदीय प्रणाली लागू की गई। परिवर्तनशील सरकार भारत ने लंबे समय तो बाद स्वतंत्रता प्राप्त की सी। इसलिए लोग अजिही सरकार चाहते सन जिहड़ी निरंकुश ना बन सके। इसलिए संसदीय सरकार नूं चुनिया गया जिसनूं किसी भी समय बदलिया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना लोकतंत्र की सही अर्थां विच स्थापना असल विच संसदीय सरकार ही करती है। इस विच संसद सर्वोच्च हुंदी है। वो प्रश्न पूछ के आलोचना करके अते कई होर तरीकिਆਂ ਨਾਲ सरकार कार्यपालिका ते नियंत्रण कायम रखती है।
ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਟਕਦੀ ਸੰਸਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਤਨ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 545 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 543 ਮੈਂਬਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 250 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, परंतु हर 2 साल बाद इससे 1/3 ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਯਾਨੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 8, 12, 2 ਜਾਂ 10। ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ 12। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 11, 13, 7 ਜਾਂ 2। ਉੱਤਰ 7। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 542 ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 250 ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
छेवां केवल तन बिल ही लोक सभा विच पेश किया जाता है। अगे हेठ लिखे शब्द जेडे सेंटेंस है ने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पहला, राज सभा दे 1/3 मैंबर हर 2 साल बाद रिटायर होंदे हन, सही। दूजा, संसदीय सरकार विच कार्यपालिका दे विधान पालिका विच घड़ी संबंध हुंदा है, गलत। संसदीय सरकार च प्रधानमंत्री नाम मात्र दा मुखी हुंदा है, गलत। संसद द्वारा बनाए कानून सर्वोच्च हुंदे हन, सही। अगे सही जोड़े बनाओ, मैं पहला सही करके ही लिखे है। लोक सभा लोकां दा सदन, राज सभा स्थाई सदन, तीजा संसद भारत दी कानून बनाउन वाली सब तो वड्डी संस्था, चौथा सरकार दा एक मुख्य अंग विधान पालिका। ते ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।